अस्सलाम वालेकुम लो जी यारो बेलियो मित्रों ते सज्जनों तुसी देख रहे हो वैसे अहमद पंजाबी तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ लाइक मेरे चैनल सबसक्राइब करने का बहुत शुक्रिया जे अजे तक तुसीं सबसक्राइब नहीं किया तो काम जरा चेक रखो लो जी फटी पई है हुकूमत ये 47 वाले दी हुकूमत दी ते इन्हां दे हैंडलर दी दोवें दी फटी पई है। हाँ ढोलकी की गल कर रहा बाबा जी कहते ओ भाई सानू पता है कि तू ढोलकी की गल कर रहा तू कोई गंदी गल कर ही नहीं सकता। मैं हाँ जी बाबा जी ढोलकी की गल कर रहा हाँ वैसे तो शलवार भी फट सकती है जी प्लास्टिक की अपना की कहते लास्टिक की हाँ फार्म 47 की शलवार वो भी फट सकती है लेकिन खैर ढोलकी इन्हों की फटी पई है। क्यों फटी पई है जनाब? फटी इस करके पई है कि जिदा ही ये उत्थों आए ने जनाब अमरीका तो सदन ट्रंप तो मिल के झंडे गार के आए ने ये समझते सी जाते ही फुलों के हार पैने ने सानू ਉਹ जनाब फुल सुट्टे जाने ने लोगों ने कहना बल्ले भी बल्ले ट्रंप ਨੂੰ मिला है। हाँ जी तो ट्रंप ਨੂੰ राजी कर आए ने ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਉਹਦੇ 20 ਦੇ 20 ਨਿਕਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਬਾ ਲਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸਹੂਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ 20 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਕਾਤ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਆਇਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਹੋ। ਆਵਾਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਹੀ ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਂਦੇ ਉਹਨੇ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਠੋਕਿਆ ਇੱਕ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਵੀਟ ਤੇ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਜੀ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਟਰੰਪ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਡਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਓਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਛਿੱਤਰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੋ ਪੋਲਾ ਕਰਨ ਡਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਓਏ ਹੋਏ ਇਹ ਘਬਰਾ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡਣ ਡਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਵਾਮ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਘਰ ਆਓ ਜਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ਰਮੋ ਤੇ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਬਈ ਆਵਾਮ ਜਿਸ ਕਾਬਲ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। हाँ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਨਤ ਮਲਾਮਤ और ਗੰਦੀਆਂ ਗਲੀਜ਼ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਤੇ एहतजाज तुसी करन नहीं दिंदे और आवाम भी इन्नी बहादुर नहीं है कि बाहर आके एहतजाज कर लवे। लेकिन वैसे है हुण टेस्ट है आवाम दा कि बई जे हुण भी तुसी नीवी पा के सह गए ना तो याद रख लेना अगली बारी इन्होंने तुहानू वेच के निकल जाना तो तुहाडे को फिर भी उठ नहीं होना। फिर तुसी वो बिल्कुल गुलामी होनी तुहाडे के वेच वट के निकल जाणगे तुहाडे दंद कढ लेने इन्हां दे दंद समझदे हो आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਬਣੂ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਵੇਚ ਵੱਟ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਬ ਸਾਰੇ ਵੇਚ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾ ਉਹ ਦੰਦਾਂ ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਚਬਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਈ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਦੀ ਸਰੀ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ। और जो भी तुसी निकात 20 निकात तो दूर की गल है जो तुसी मन के आए हो एक निकात भी जरा ना वो भी हराम करार दे दो। हाँ बिल्कुल हाँ एक तो मौलवी ने ना हरामजादे चाबी वाले तो दूजे जड़े और डीजल सरकार ते आ शराब का ड्रम जड़ा आ शराबी कबाबी ड्रम जड़े ने इन्हों ने जी बगैरती जी मारते हैं कि हर कोई चंगी चीज़ में हराम करार ऐद की तुसी आवाम मिल के जरा ना वो हराम करार दे देने इन्होंने बल्कि बाबा जी कहते इन्होंने हराम दे करार मैं कहो बाबा जी यह गल ठीक है वैसे हराम दे करार दे दे सारे इस दगड़ दे सारे हराम दे करार हराम काम असी कोई भी तस्लीम नहीं करन लगे। जो भी मुआहदा करके आए ने ट्रंप नाल हाँ वो साड़ी जुत्ती दी नोक ते फारग असी जनाब बिल्कुल जरा ना वो वसा ही नहीं खाते असी करते ही नहीं उन्होंने तो बाहर की किवें साबित होएगा कि तुसी अपना जुत्ती दी नोक ते रखिया सारा कुछ इन्हां दी जो भी मान बना के आएगा। इक्को ही गल है कि एहतजाज और एहतजाज बाहर निकलना पैना बाहर निकल के जना ना सड़कां करनियां पैणियां ने गरम जिवें देखो कश्मीरियां ने कीतियां पईयां ने ओए बल्ले तुहाडे कश्मीरी और कश्मीर वालियां ने यकीन करो कलेजा ठंडा कर दिता। हालांकि इन्ना जुल्म हो रहा ना ते ओए शहीद कर दिते गए ने
ਲੋਕੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਡਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦੂਕ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਲੀ ਹੱਥ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰਫ ਇhtਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਰਅਮਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਪੀਸਫੁਲ ਲੋਕ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ, ਬਗੈਰਤਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ, ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨੀਵੇਂ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਡਟ ਗਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਰ ਨਿਕਲਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਟ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨਾਈਪਰਾਂ ਨੇ, ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਬਈ ਆ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੰਜ਼ੀਰ ਨੇ। ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸੋਚ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ। ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵਾਕਈ ਸਮਝ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਓ ਉੱਠੋ, ਉੱਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੁਰਅਮਨ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਮੈਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਲੋਕ, ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ DH ਦੇ ਪਲਾਟ ਇੱਥੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਗੇ। ਐਡੇ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਨੇ ਬਗੈਰਤ, ਐਡੇ ਵਾਹਿਯਾਤ ਨੇ, ਐਡੇ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਡੀਜ਼ਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਗਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਇੱਥੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਹਿੰਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਤਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਜ਼ਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀ ਰੱਖੋ ਕਬਜ਼ਾ, ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਚੜੀ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਏ ਨੇ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬਾਹਰ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਸੁਰਤ ਆਈ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਾਸ਼ੀ ਫੁੱਟਿਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਬੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਕਰੋ। ਉਹ ਬਈ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ? ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਡਰ ਗਏ ਤੇ ਨੱਸ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਕੂਨ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਲੰਮੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਆਪ ਲੰਮੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇhtਜਾਜ ਖਤਮ ਕਿਉਂ? ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿ ਬਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਟੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੁੱਚੇ ਟੁੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ 1967 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਆਹਿਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਬਗੈਰ ਤੋਂ। ਲੱਖ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅਜੀਬ ਝੂਠ ਬੋਲਣਗੇ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਐਸਾ ਝੂਠ ਬੋਲੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਝ ਕੀ। ਉਹ ਬਗੈਰਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਤਸਲੀਮਾ ਖਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਫਰਮਾਤੇ ਸਾਰਮੀ ਪੁੱਤਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਖਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਲੇ ਚਾਂਟੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਉਹ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਨਿਤਨ ਹਰਾਮ ਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ ਨੇ ਕਿਵੇਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ ਯਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਲ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਯਾਰ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਜ਼ਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ 'ਚੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਾ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਣੋਈਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨ ਹਰਾਮ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਇhtਜਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਆਹ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ 2-3 ਪਟਵਾਰੀ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਸੈਨੇਟਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਬਈ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ,
ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਣੇ ਆ। ਇਹ ਨਿਤਨਯਾਹੂ ਦੇ ਸਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਵੇਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਅੱਬੂ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੰਨਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਸੈਨੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਫਰਮਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਬਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਾਏ। ਇਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹਣੀ ਆ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਡੀ ਦੂਰ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹਣਗੇ ਹੁਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਧਰਨਾ ਵਿਆਹ ਦੇਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇਣ, ਉਹ ਦਾਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹੀ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹੀ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਤੰਦੂਰ ਵਾਲੀ, ਮਾਈ ਜਨ ਵਾਲੀ, ਟਿੱਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਮਾਈ ਕਤਰੀ ਕਬਾਬਾਂ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਦੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਨਾਨੀ ਆ ਸ਼ਾਇਦ, ਨਾਨੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਚਲੋ ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਨਾਨਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਾ ਕੌਣ, ਸਫਦਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਨਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਟਵਾਰੀ ਇੰਝ ਅੱਬਾ ਬਦਲਦੇ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕੁਝ PTI ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ। ਉਹ ਹਰਾਮਜ਼ਾਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਕੌਣ? ਉਹ ਨੇ ਜਨਾਬ ਗੰਡਾਪੁਰੀ ਪਟਵਾਰੀ। ਹਾਂ ਗੰਡਾਪੁਰ, ਆ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੇ ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਡੈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਆਹ ਡੈਨ ਦੇ ਚੇਲੇ ਚਾਂਟੇ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖੱਪ ਪਾਈ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਬਗੈਰਤ ਆਦਮੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਅਲੀਮਾ ਖਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜੀ ਆਪਣਾ ਏਜੰਟ ਆ ਜਨਾਬ, MI ਦੀ ISI ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਏਜੰਟ ਆ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸਭ ਪਾਗਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਚੱਲ ਯਾਰ ਗਾਲਾਂ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਯਾਰ ਕਾਹਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਨੇ ਯਾਰ। ਆ ਗੰਡਾਪੁਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੇ। ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ ਖੰਜ਼ੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਗੜ ਦਿਲੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੱਟੂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਕੌੜਾ ਜਿਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚਵਲ ਆਦਮੀ, ਇਹ ਪਕੌੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਊਟ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟਾਊਟ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਖਰ ਆਈ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨਲ ਨੇ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਬਕਵਾਸ ਕਰ। ਉਹ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਖਾਨ ਹੱਸੀ ਜਾਏ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਨੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲਿਫ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਖੜਾ ਆ ਗਿਆ ਖਾਨ ਦੇਖ ਕੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਦਿਆ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪਣਾ MI ਦੇ ਏਜੰਟ। ਉਹ ਬਈ ਤੂੰ ਕਿਹਦਾ ਏਜੰਟ? ਤੂੰ CIA ਦਾ ਏਜੰਟ ਆ? ਤੂੰ ਵੀ ਬਗੈਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਮੁਗਲਜ਼ਾਦ ਬਾਕਰਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਆ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਹੋ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਗੈਰਤ ਘੁੱਸ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲਾ ਲੱਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ ਚੰਦ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਮਚਾਈ, ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਹੋਣੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਿ ਵੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨ, ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਆ, ਪੈਸੇ ਫੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਹੋ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਲੱਗੇ, ਇਹਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੰਦ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘੁੱਸ ਬੈਠਿਆ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬੇਗੈਰਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਔਰ 2 ਨੰਬਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਗੰਡਾਪੁਰ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਔਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਤਨਕੀਦ ਹੁੰਦੀ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਨਸ਼ਤਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸਰਾਈਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਬਰੀਅਤ ਕੀਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰਾ ਰੁਖ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਨਰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਈ ਜਾ ਕੇ ਚਵਲਾ ਮਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟੇ। ਹਾਂ
ਮਾਈ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਵਲਾ ਮਾਰ, ਮਾਈ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਲਵਾ ਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਲਵਾ ਕੀ ਦਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਚਵਲੀ ਮਾਰਨੀ ਜੋ ਵੀ ਮਾਰਨੀ ਮਾਈ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਈ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। थैंक यू बेटा, वेरी नाइस, खुद बनाइए, थैंक यू हाँ जानी। जी, और जानी कह रही है हाँ, तो ये बड़ी हैरानगी की गल है। हुण सारे जड़े ने वो परेशान ने कि भई आ की ड्रामेबाजी लाई हुई है भैया। एक तो आ जानी किसी ने किया, ये कौन है जानी उत्थे, ते बाबा जी हाँ कोई दिल दा जानी। हाँ मैं बाबा जी फील्ड मार्शल तो कोई नहीं किया उत्थे दिल दा जानी कौन है। बाबा जी कहते मैं बैठा, मैं कहते नहीं बाबा जी ये नहीं हो सकता। बाबा जी कहते गया हो सकता यार, मैं गया हाँ उत्थे, मैंने कहता है प्यार ना उन्हें कि जानी, मैं कहा उन्हें बाबा जानी क्या होना। बाबा कहते यार ये स्वाद है मिट्टी तेरे मुँह। मैं कहा बाबा जी तुसी हो बाबा जी, तो फिर उन्हें आई कहना, वो कहना नहीं पुत्र दिल दा जानी, बाबा सिर्फ दिल दा बाबा सिर्फ मर्दां आस्ते आ बाकियां आस्ते जानी, दिल दा जानी। मैं कहा नहीं बाबा जी, खास तौर पर नून लीग आने वास्ते तो बड़ा वो बड़ी कमाल माई ने एक्टिंग की। वो बाहर आई माई ने आके फिर जो ना वो पूरी रिहर्सल शुदा एक होर चीज़ वही वो आ गई है, वो आ गई है बल्ले तेरे माई। माई ने वही जप्पियां पप्पियां वो सारा साथ ला के जन एडी माई नूं शर्म भी नहीं आती, कोई हया बंदे नूं आई नहीं थोड़ी जी कि खुदा दा खौफ कर ला माई। इस उम्र दे विच तेरा ड्रामेबाजी सारी फड़ी गई है। हाँ वो कहती जी उन्हें मेरी अम्मी ने कहा था मत्था चुम, माई ने पहली पोजीशन रखी है मत्थे वाली गला जी मत्था चुमना रिहर्सल सी ना, सारा कुछ पहले तय सी, हर चीज़ पहले तय सी। वो आके माई ने वो आ गई है वो आ गई है, ड्रामा फिर किया तो उन्हें गेम पाती। बाबा जी कहते हैं कि भाई आ जिमें इन्हें आहो जी आहो अपना आ गई सबदी माल आ, इन्हें ड्रामा किया आला। तो बाबा जी कहते इदा ही किसी और किसी दिन ना चाचा ने निकलना ना कितने साइड तो वाड़ के रख देना आ कह के यार वीडियो बना, सब दी कुत्ती मां आ गई है।